بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق کا موضوع ہے درس العاشر مکۃ المکرمہ۔ آپ نے پچھلے دنوں پڑھا ہوگا، تو اس کی آج ہم نے تدریبات حل کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلے آئیے تدریبات کی ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو تدریب ہے وہ ہے تدریب الاول، اجیب عن الاسئلۃ الآتیہ، کہ ان سوالوں کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ تو پہلا سوال کیا ہے؟ حل ورد ذکر مکۃ المکرمۃ فی القرآن الکریم، یعنی قرآن مجید میں کیا مکہ مکرمہ کا ذکر آیا ہے؟ تو آپ نے یہ کرنا ہے، حل کی جگہ آپ نے نام لگا دینا ہے، حل کاٹ کے آپ نے نام لگا دینا ہے۔ ورد ذکر مکۃ المکرمۃ فی القرآن الکریم، یعنی قرآن مجید میں مکہ مکرمہ کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں سوال الثانی، اذکری ثلاثۃ من اسماء مکۃ المکرمہ، یعنی 3 مکہ مکرمہ کے نام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں وہ والے کون کون سے ہیں؟ تو اس کا یہ آنسر میں نے یہ آپ کی بک سے ہی کراپ کر کے سارے لگائے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ لمکۃ اسماء کثیرۃ منہا، یعنی مکہ کے بہت سے نام ہیں، ان میں سے ام القریٰ ایک نام ہے، بکہ، البلد الامین۔ بلد الامین کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سورۃ 3 ہے نا قرآن پاک کی، تو اس میں 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں۔ والتین، قسم ہے انجیر کی، ٹھیک ہے؟ 3 انجیر کو کہتے ہیں۔ والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی۔ والتین والزیتون وطور سینین، یعنی کوہ طور کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، جہاں پہ آپ کو پتہ کوہ طور کون سا پہاڑ تھا جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جا کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، وہ طور پہاڑ ہی تھا، ٹھیک ہے؟ تو اگلی قسم کون سی ہے؟ وہذا البلد الامین، اور یہ حرمت والا، امن والا شہر، یعنی اس مکہ مکرمہ بلد الامین اس کو کہا گیا، یہ بہت ہی امن والا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس میں پوری دنیا سے سب سے زیادہ اس شہر میں امن ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے اور اس کا نام بھی بلد الامین رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ لمکۃ اسماء کثیرۃ، مکہ کے بہت سے نام ہیں، منہا، ان میں ام القریٰ، بکہ، بلد الامین۔ اگر آپ یہ پہلا جو سینٹینس ہے لمکۃ اسماء کثیرۃ، یہ نہ بھی لکھیں، صرف ام القریٰ، بکہ، بلد الامین لکھ دیں تب بھی کافی ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں تیسرا سوال کون سا ہے؟ السوال الثالث، من این بدأت الدعوۃ الاسلامیہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جب اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ دعوت اسلامیہ شروع کرو، یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ، تو انہوں نے کون سے شہر سے یہ کام سٹارٹ کیا تھا؟ تو اس کا آنسر ہے مکۃ المکرمہ، یعنی مکہ مکرمہ سے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا۔ آگے کیا ہے جی؟ سوال الرابع، کہ این تقع مکۃ المکرمۃ، مکہ مکرمہ کہاں پر واقع ہے، یعنی یہ دنیا کے کون سے ملک میں ہے؟ تو اس کا کیا ہوگا آنسر؟ تقع مکۃ فی المملکۃ العربیۃ السعودیہ، مکہ مکرمہ سعودی عرب میں واقع ہے۔ اگلا سوال ہے السوال الخامس، اذکری ثلاثۃ من الاماکن المقدسۃ فی مکۃ المکرمہ، یعنی مکہ مکرمہ کے جو 3 مقدس مقامات ہیں ان کا ذکر کرنا ہے۔ الصفا والمروہ وعرفات ومنی ومزدلفہ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ایسے لکھ لیتے ہیں الصفا، مروہ، عرفات، تب بھی کافی ہے۔ یہ 5 اس لیے لکھیں کہ آپ کو اگر کچھ بھول بھی جاتا ہے تو کم از کم 3 تو ہونے چاہیے نا۔ اگلی اب تدریب دیکھتے ہیں۔ تو یہ پہلی تدریب آپ کے آنسر کوسچنس تھے، سوالوں کے جواب تھے، وہ آپ نے وہ اب امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ حل ورد ذکر فی القرآن، حل ورد ذکر
मक्कतल मुकर्रमती फ़िल कुरानिल करीम, यानी कुरान मजीद में मक्का मुकर्रमा का ज़िक्र क्या आया है। तो इसका क्या आंसर करना है आपने, हल की जगह नाम लगा देना, बाकी सारा सवाल ऐसे ही लिख देना है। नाम वरद ज़िक्र मक्कतल मुकर्रमती फ़िल कुरानिल करीम। आगे है उसकुरी सलासत मिन अस्माए मक्कतल मुकर्रमा, मक्का मुकर्रमा के 3 नाम जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाए हैं, वो इधर कौन कौन से हैं उनका नाम लिखना है। उम्मुल कुरा, बक्का, बलदुल अमीन। सवाल सालिस है मिन अइना बदात दावतुल इस्लामिया, कि अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दावत तबलीग का हुक्म दिया था तो कौन से शहर से उन्होंने शुरू किया था। ये है मक्कतुल मुकर्रमा। अइना तक़अ मक्कतुल मुकर्रमा, यानी मक्का मुकर्रमा कहाँ पर वाक़ है। तक़अ मक्कतु फ़िल ममलिकतिल अरबिय्यत सऊदिया, ये सऊदी अरब के शहर सऊदी अरब में ही वाक़ है मक्का मुकर्रमा। सवाल ख़ामिस है उज़कुरी सलासत मिनल अमाकिल मुक़द्दसति फ़ी मक्कतिल मुकर्रमा, यानी मक्का मुकर्रमा के 3 मुक़द्दस मकामात का नाम लिखना है। उनमें हैं सफ़ा वल मरवा व अरफ़ात व मिना व मुज़दलिफ़ा। आइए अब देखते हैं तदरीब उस्सानी क्या है। रत्तिबिल कलिमाती लितुस्बिह जुमलन मुफीदा, कि ये उन्होंने आगे पीछे वर्ड्स किए हुए हैं, तो आप इनको तरतीब देकर एक मुफीद सेंटेंस बना देना ताकि उसका मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाए। इसकी आपके बुक में उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है। तो यहाँ पर ये देखते हैं पहला कौन सा है, तारीख़ियतुन मक्कतु मदीनतुन, यानी मक्कतु मदीनतुन तारीख़ियतुन, मक्का नंबर 1, मदीनतु 2, तारीख़ियतुन 3, यानी मक्का मदीनतुन तारीख़ियतुन, मक्का एक तारीख़ी शहर है, यानी इस पे बहुत ही अंबिया की तारीख़ वाक़ई है, इसलिए इसको तारीख़ी शहर कहा गया है। दूसरा कौन सा है, अल काबतु फ़ी मक्कतिल मुकर्रमती तूजदु, तो इसका क्या होगा, तूजदुल काबता फ़ी मक्कतिल मुकर्रमा, यानी काबतुल्लाह जो है वो मक्का मुकर्रमा में वाक़ है। तूजदुल काबतु फ़ी मक्कतिल मुकर्रमती। 3 नंबर पे है कुल्लु यज़हबु आमिन इला अल मुस्लिमूना मक्कता। अब इसको तरतीब देना है, ये आगे पीछे उन्होंने वर्ड्स किए हुए हैं, तो इसका क्या होगा, यज़हबुल मुस्लिमूना इला मक्कता कुल्ल आमिन, यज़हबुल मुस्लिमूना इला मक्कता कुल्ल आमिन, यानी मुसलमान हर साल मक्का मुकर्रमा की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं, उम्रा करने के लिए, हज अदा करने के लिए। अगला क्या है, तुरुकुन व मक्कता वासिअतुन फ़ी मक्कता तुरुकुन वासिअतुन, यानी मक्का के जो रास्ते हैं वो वसी हैं, जो उनके रोड्स हैं वो सारे खुले खुले और वसी हैं। अगला क्या है 5th नंबर पे, मदीनतुन हाज़िही कबीरतुन, हाज़िही मदीनतुन कबीरतुन, यानी हाज़ी को शुरू में लगा देना है, मदीनतुन कबीरतुन फिर ऐसे लिखेंगे तो तरतीब बन जाएगी। हाज़िही मदीनतुन कबीरतुन, ये एक बड़ा शहर है, ठीक है। अगला आप देखते हैं, ये मैंने इसकी तदरीब उस्सानी की तरतीब दे के सेंटेंस बना के ये इधर लिख दिए हैं, ये आप खुद भी देख सकते हैं इधर। अगली है तदरीब उस्सालिस, इमलल फ़रागात तालिया बिमा युनासिबुहा मिनल कलिमाती मिनल क़ाइमा, के वो कहते हैं कि ये उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं जो जिस सेंटेंस में मुनासिब है उसमें ये लगा कर इसको फिल करना है। तो अब ये क्या है देखते हैं, ये लिमक्कता डैश कसीरतुन, यानी मक्का के डैश कसीरतुन, ये अस्माउन आएगा, तो मक्का के बहुत से नाम हैं अस्माउन। 4th नंबर पे जो लिखा हुआ है अस्माउन वो आएगा इधर फर्स्ट में। अच्छा, फ़ी मक्कता डैश वासिअतुन वनफाकुन कबीरतुन, फ़ी मक्कता तुरुकुन, 3rd नंबर पे जो लिखा हुआ है तुरुकुन वो आएगा इधर 2nd वाले ऑप्शन में, फ़ी मक्कता तुरुकुन वासिअतुन वनफाकुन कबीरतुन।
थर्ड नंबर पे है यज़हबु डैश इला मक्कता कुल्ल आमिन। ये फिफ्थ नंबर पे लास्ट में जो लिखा हुआ है अल मुस्लिमून, तो वो आएगा इधर यज़हबुल मुस्लिमून इला मक्कता कुल्ल आमिन। अगला क्या है फोर्थ नंबर पे तबअदु मक्कत अनिल मदीनतिल मुनव्वरति हवाली 400 किलोमीटरन। वो यानी मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेकंड में लिखा हुआ है 400 यानी 400 वो आएगा फोर्थ में, सेकंड ऑप्शन जो है। अब अगले फिफ्थ नंबर की एक्सरसाइज देखते हैं। वुलिदा नबीयुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए कहाँ? बिमक्कतल मुकर्रमती, मक्का मुकरमा में। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आएगा फिफ्थ में, फोर्थ में आएगा सेकंड वाला, और थर्ड में आएगा फिफ्थ नंबर वाला, और सेकंड में आएगा थर्ड ऑप्शन, और लिमक्कता में आएगा फोर्थ नंबर। तो ये मैंने सॉल्विंग भी साथ लगा दी है, ये आप ख़ुद देख सकते हैं। ये मैंने सारा सॉल्व करके इधर लगा दिया है साथ, ताकि आप लोग आसानी से इसको हल कर सको। अब आगे है तदरीबुर राबे कूनी जुमलन मुफीदतिम मिनल कलिमातिल आतिया, यानी मुफीद जुमले बनाने हैं। तदरीबुर राबे है, तो पहला वर्ड क्या है? मुक़द्दसतुन। मुक़द्दसतुन मक्कतल मुकर्रमती मदीनतुन मुक़द्दसतुन, यानी मक्का मुकरमा एक मुक़द्दस शहर है। अल आलम मक्का मरकज़ सकाफ़तुल आलम, मक्का दुनिया का सकाफ़ती मरकज़ है। थर्ड है मीनाउन सी पोर्ट, मीनाउन जद्दा अक़रब मिन मक्का, यानी जद्दा के जो सी पोर्ट है वो मक्का से ज़्यादा करीब है। मतारुन मतार कहते हैं एयरपोर्ट को। मतार मलिक अब्दुल अज़ीज़, ये मतार उद्दौली, यानी मलिक अब्दुल अज़ीज़ के नाम से जो एयरपोर्ट है वो कौन सा एयरपोर्ट है? मतार उद्दौली। दौली कहते हैं इंटरनेशनल को, यह मतार उद्दौली वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप लोग जब पाकिस्तान जाते होंगे, सफ़र करते होंगे, तो आप लोग उसी एयरपोर्ट पे डिपार्चर और लैंडिंग सब होता होगा, देखा होगा आप लोगों ने। अस्माउन लिमक्कता अस्माउन कसीरतुन, यानी मक्का के बहुत से नाम हैं। अल हातिफ, हातिफ का मतलब है लैंडलाइन, टेलीफोन। तूजदु तस्हीलातुल जदीद अल हातिफ फी मक्कतल मुकरमा, यानी लेटेस्ट जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें एक हातिफ है, लैंडलाइन है, वो भी मक्का मुकरमा में पाई जाती है। तो ये सेंटेंस भी मैंने इधर बना के लगा दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं इसको, और ये आपने अपनी कॉपी में करनी है। तदरीबुल अव्वल आंसर क्वेश्चंस ये, और ये जो तदरीबुल राबे है ये वाली, और तदरीबुल खामिस अभी जो मैं आप लोगों को करवाऊँगी, ये आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। ठीक है, और इसके अलावा अगर किसी के पास बुक नहीं है तो फिर वो काइंडली इसी वीडियो से ही सारी एक्सरसाइजेज़ अपनी कॉपी में नोट कर ले, ताकि उसे आगे जब एग्ज़ाम होंगे तो मुश्किल ना हो। अब आइए देखते हैं तदरीबुल खामिस। इक़राई व लाहिज़ी अल फ़र्क़ फ़िल कलिमात आतिया, यानी इनको पढ़ो और देखो इनके दरमियान क्या फ़र्क है। ये पहली लाइन जो है ये अन अज़हबु व यज़हबु अंत तज़हबु हिय तज़हबु, ये बेटा मज़ारे की है। मज़ारे कहते हैं दो, यानी ऐसा फ़ेल जिसमें दो ज़माने पाए जाएं, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर, आने वाला और मौजूदा। तो ये जो आना, हुआ, अंता, हिया, ये ज़मीरें हैं। ठीक है, बाकी जो अज़हबु यज़हबु तज़हबु तज़हबु, ये मज़ारे की वजह से इसके असल लफ्ज़ है ज़हबा, ज़हबा की वजह से ये चेंज हो गए हैं। इनके 4 वर्ड होते हैं, अलिफ ता या नून। मज़ारे की ये पहचान है, उसका जो होता है अतैन उसको बोलते हैं, अलिफ ता या नून। ठीक है, तो उसको अतैन कहते हैं। ये शुरू लफ्ज़ के शुरू में लगता है, तो फिर ये 4 वर्ड्स बन जाते हैं। तो जो मज़ारे होते हैं उसके 4 लफ्ज़ होते हैं।
جو ماضی ہوتا ہے اس میں 3 ہوتے ہیں، جیسے اذهب یہ 4 ہیں، یذهب یہ بھی 4 ہیں، تذهب یہ بھی 4 ہیں، تذهب یہ بھی 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آپ ماضی کا دیکھیں گے، اس میں صرف 3 ورڈ ہوں گے۔ تو انا اذهب، اس کا ٹرانسلیشن آپ دیکھ لیجئے، انا اذهب میں جاتا ہوں یا جاؤں گا۔ یہ آگے میں نے اس کی سالونگ بھی لگا دیا، لیکن ابھی آپ اس کو ذرا سن لیں۔ انا اذهب میں جاتا ہوں یا جاؤں گا، ہوا یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا، انت تذهب تم جاتے ہو یا جاؤ گے، ہی تذهب وہ جاتی ہے یا جائے گی۔ ہی کا صیغہ جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہے، انتا مخاطب کے لیے جو سامنے بیٹھا ہے پریزنٹ اس کے لیے، ہوا جو سامنے نہیں ہے غائب کے لیے، یعنی وہ سامنے نہیں ہے تو وہ جائے گا۔ ہم یعنی اس کی بات مینس کہ آپ لوگ سامنے نہیں ہیں تو میں آپ کو مخاطب کر رہی ہوں، لیکن تو ہوا یذهب یعنی وہ میں کسی کی بات کو جو کہ میرے پاس نہیں ہے اس کی بات آپ کو بتاؤں تو یہ بن جائے گا اس طرح، یعنی غائب جو سامنے نہیں ہے۔ انا اذهب یہ اپنی بات بتانا، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے ماضی، تدریب الخامس ہے، اس میں یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، نیچے والی لائن فعل ماضی کی ہیں، ایسا فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ اس کی ضمیریں بھی کون کون سی؟ انتا، انا، انتی، ہوا۔ انا کتبتو میں نے لکھا، ٹھیک ہے، انا کتبتو، ہوا کاتبہ، انتا کتبتا، انتی، انتی کتبتی، یعنی یہ انتی لاسٹ والا جو ہے یہ مذکر مؤنث کے لیے ہے، انتا کتبتا یہ مذکر حاضر کے لیے ہے، ہوا کتبہ یہ جو ہے مذکر غائب کے لیے، یعنی ایسا مرد جو کہ سامنے نہ ہو۔ انتا کتبتو، انا کتبتو یہ اپنے لیے، یعنی میں نے لکھا، ہوا کتبہ اس نے لکھا، انتا کتبتا تم نے لکھا، انتی کتبتی تم نے لکھا، یعنی عورت، ٹھیک ہے۔ یہ لاسٹ میں نے اس کی سالونگ بھی ساتھ لگا دی ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ انا اذهب میں جاتا ہوں یا جاؤں گا، یہ فعل مضارع ہے۔ ہوا یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا، یہ بھی فعل مضارع ہے۔ انت تذهب تم جاتے ہو یا جاؤ گے، یہ بھی مضارع ہے۔ ہیا مؤنث حاضر کا ہے، یہ تذهب وہ جاتی ہے یا جائے گی۔ اب اگلا ہے ماضی کا، انا کتبتو میں نے لکھا، ہوا کتبہ اس نے لکھا، انتا کتبتا تم لکھتے ہو، انتی کتبتی تم نے لکھا۔ تو یہ تھیں آپ کی ایکسرسائزز، آپ نے ساری ایکسرسائز اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کرنی ہے اور اس کو اچھی طرح سے دوبارہ سے پڑھ بھی لیجئے گا، سمجھ بھی لیجئے گا۔ مزید کوئی آپ کو اگر سمجھ نہ آئے تو کمنٹس باکس میں آپ ضرور مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ساری مشکلات کو دور فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اوکے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔